انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس پر سماعت۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو کچھ دیر بعد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کے مطابق جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست دی جائے گی۔ تاحال جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ سیشن عدالت نے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ جوڈیشل کمپلیکس میں کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس پر سماعت۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو کچھ دیر بعد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کے مطابق جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست دی جائے گی۔ تاحال جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کیس کی مزید کارروائی جوڈیشل کمپلیکس میں متوقع ہے۔ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کیس پر سماعت۔ کیس کی مزید کارروائی جوڈیشل کمپلیکس میں جاری رہے گی۔ ملزمہ کو کچھ دیر بعد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا۔ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کریں گے، یہ کہنا ہے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کا۔ جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ سیشن عدالت نے ریمانڈ سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیس کی مزید کارروائی جوڈیشل کمپلیکس میں متوقع ہے۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کا کیس، عدالت کے فیصلے پر پولیس کا اعتراض۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ ساؤتھ نے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ دینے کے بجائے جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کو جیل بھیجنے کے فیصلے کے خلاف درخواست سیشن کورٹ سے رجوع۔ درخشاں پولیس نے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ پولیس نے موقف اپنایا۔ ملزمہ سنگین مقدمات میں مطلوب ہے۔ ملزمہ سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ استدعا کی گئی کہ ملزمہ کا مزید ریمانڈ دیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کا کیس، عدالت نے کے فیصلے پر پولیس کا اعتراض۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ ساؤتھ نے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ دینے کے بجائے جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کو جیل بھیجنے کے خلاف فیصلے کے خلاف درخواست سیشن کورٹ سے رجوع۔ درخشاں پولیس نے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ انمول عرف پنکی کیس کی تحقیقات سے پولیس کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے۔ ڈی آئی جی عرفان بلوچ کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کی تفتیش جاری۔ تفتیش کے دوران ایس ایچ او اور پولیس ٹیم مسلسل سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایچ او گارن سے عدالت میں جلد پیشی کے احکامات سے متعلق سوال۔ ایس ایچ او کا مبینہ طور پر اعلیٰ افسر کا نام ظاہر کرنے سے گریز۔ گرفتاری کے وقت گارن تھانے کی فوٹیج موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ تھانے کے کیمرے کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیمرے پہلے سے خراب۔ تحقیق جاری۔ ملزمہ کی تھانے آمد اور عدالت روانگی کی فوٹیج نہ مل سکی۔ گرفتاری اور کارروائی میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کا الزام۔ ممکنہ طور پر تفتیشی خامیوں کا فائدہ ملزمہ کو پہنچنے کا خدشہ ہے۔ معراج اختر ہمارے ساتھ ہیں۔ معراج، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں انمول عرف پنکی کو پروٹوکول دینے اور وقت سے پہلے عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی، جو کہ پولیس چیف کی ہدایت پر قائم کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی عرفان بلوچ جو اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اس تحقیقات وہ جو کی جا رہی ہے وہ ان پولیس افسران سے کی جا رہی ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے گارڈن تھانے میں جب انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے تھانے لایا گیا، تھانے سے پھر اس کو کورٹ روانہ گیا۔ تو ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ کس اعلیٰ افسر کے حکم پر اتنی جلد بازی میں انہوں نے جو ہے ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا اور پھر اس کو پروٹوکول دیا۔ تاہم اس سوال کا جواب جو ہے ابھی خاطر خواہ نہیں مل سکا ہے تحقیقاتی کمیٹی کو، کیونکہ جو ایس ایچ او ہیں جس نے انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا تھا، وہ اعلیٰ افسر کا یا صاحب کا نام لیتے ہوئے جو ہے وہ کچھ گھبرا رہے ہیں، تو ان کا نام ابھی ڈسکلوز نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انکشاف اور ہوا ہے کہ جس وقت میں، کیونکہ ہر تھانے میں کراچی کے جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جن کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور باقاعدہ ہر آنے جانے والے کی فوٹیجز بنتی ہیں، لیکن اس میں یہ انکشاف ہوا ہے اس معاملے میں کہ جس وقت ملزمہ انمول عرف پنکی جو کہ کوکین کوئن ہے، اس کو گرفتار کر کے تھانے لایا گیا، تھانے میں رکھا گیا اور کارروائی وہاں پر کی گئی، کاغذی کارروائی کی گئی، بیانات لیے گئے۔ اس کے بعد اس کو وہاں سے جب عدالت کے لیے روانہ کیا گیا، اس پورے وقت میں جو ہے وہ کیمرے بند تھے۔ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی کہ کیمرے کیوں بند تھے، فنی خرابی ہو گئی تھی یا مبینہ طور پر خود کیمرے بند کیے گئے تھے تاکہ کوئی فوٹیج نہ بن سکے۔
सके। तो ये पुलिस की तफ्तीश पर भी और पुलिस एहलकारों के जो रवैया है उसके ऊपर भी सवालात खड़े हो गए हैं। इसमें जल्दबाजी में जो मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया उसकी वजह से उसको जो है उसके केस में उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। पुलिस जो SHO है उसके अलावा 6 पुलिस एहलकार और भी हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जिसमें 2 खातून पुलिस एहलकार भी हैं जिनका इससे पहले भी जिक्र आया था कि वो उनकी अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं हुई है और वो भर्ती होने के बाद डायरेक्टली जो है वो गार्डन थाने में ड्यूटी कर रही थी और उनकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई थी, तो उनको SOPs का पता ही नहीं था। तो पुलिस ने SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा इस पूरे मामले में, पिंकी के मामले में, और हर तरह के SOPs को रौंदते हुए वो अपने एक आला अफसर के या साहब के हुक्म पर वो उसको जल्दबाजी में वहाँ ले गए और जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने फौरी तौर पर उसको जेसी कर दिया, यानी कि जेल कस्टडी कर दिया, और उसके बाद फिर जो है साउथ पुलिस को अदालत से रुजू करना पड़ा और उनको ये एप्लीकेशन दी गई कि भाई इनको दोबारा से कस्टडी में दिया जाए ताकि इनका रिमांड हासिल किया जाए। उसके बाद जो आज़ाद खान है कराची पुलिस चीफ, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया और उनका ये कहना था कि इसके खिलाफ 20 से ज़ायद मुकदमात हैं जिनमें से 17 कराची में हैं और 3 लाहौर के मुकदमात हैं। उस हवाले से भी तफ्तीश जारी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, जो कि एक खुफिया इदारे की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हैं जिनको वो कोकेन वगैरह सप्लाई करती थी। बहरहाल उनके नामों को अभी सामने नहीं लाया जा रहा। पुलिस चीफ का भी ये कहना है कि लोगों की इज़्ज़त का सवाल है, इसलिए उन चीज़ों को जो है खुफिया रखा जा रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी जो मामला है वो ये है कि इसकी जो रिमांड पर रिमांड हो रहे हैं इस वक्त पिंकी के, इसमें कितनी तोसी होती है और इसको सज़ा कब मिलती है। अब से कुछ देर पहले जो है बगदादी थाने से रवाना कर दिया गया है पिंकी को पुलिस की भारी नफरी के साथ, और काफ़ी भारी तादाद में पुलिस एहलकार और मोबाइल्स भी उसके साथ मौजूद हैं। अब ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल पहुंचेंगी तो कुछ देर में, और वहां जब पहुंचेंगी तो उसके बाद मुकदमे की समाअत होगी, उसके बाद मज़ीद इनका रिमांड दिया जाएगा या नहीं, ये तो अदालत की उस पर मुनसर है कि अदालत क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन इस वक्त वो बगदादी थाने से निकल चुकी है और रास्ते में है और इस वक्त कुछ देर में वो पहुँच जाएगी सेंट्रल जेल में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ उसको पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब जो DIG इरफान बलोच की सरबराही में इस वक्त तहकीकाती कमेटी काम कर रही है, वो भी अपने काम में मसरूफ़ है और उन पुलिस एहलकार और अफसरान से तफ्तीश की जा रही है जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब इसकी अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी की गई। उसको थाने लाया गया, थाने ले आने के बाद जो है कागजी कार्रवाई की गई, उसके बाद उसको वहाँ से रवाना करके वहाँ से कोर्ट भेजा गया। उन लोगों से भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है और मज़ीद इसमें क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं तो उस हवाले से पुलिस जो है वो बार बार जो चीज़ें उसमें मज़ीद होती जा रही हैं उससे आगाह करती जा रही है। जी अच्छा मेराज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पुलिस की तरफ से भी क्रिएट की जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि पिंकी की गिरफ्तारी मसला है, उसका तरीक़ेकार मसला है। अगर पहले आला अफसरान को बताया जाता कि पिंकी को हिरासत में लिया गया है तो हो सकता है मीडिया तक बात ही ना आती और अंदर खाने ही मामला तय हो जाते। अब ये मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है, मामला बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गए हैं अफसरान के, तो पुलिस को किस तरीके से तफ्तीश की जा रही है समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। वो पिंकी को बचाना चाह रहे हैं या वो तफ्तीश के अमल पर जो है वो हावी होना चाह रहे हैं। देखिए जी, इस पर 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि अनमोल और पिंकी कोई आज की कोकेन फ़रोख्त करने वाली खातून नहीं है। ये गुज़िश्ता 15-20 सालों से डिफेंस और क्लिफ्टन के पोश इलाकों में काम कर रही थी। इसकी IR लिस्टें मौजूद हैं। स्पेशल ब्रांच जो हर 2 से 3 महीने बाद लिस्टें थानों को फराम करता है, DIGs को भेजता है, SSPs को भेजता है, तो इसी तरह DIG साउथ को और SSP साउथ को इसकी लिस्टें जाती रही हैं और तमाम पुलिस अफसरान को पता था कि अनमोल और पिंकी जो है वो कोकेन का कारोबार करती है और उसके साथ जो उसके लोग हैं वो उसकी सप्लाई में मुलव्वस हैं। बारहा स्पेशल ब्रांच की जानिब से लेटर्स जारी होते रहे हैं, IR लिस्टें जारी होती रही हैं जिनमें अनमोल और पिंकी का नाम आता रहा है। लेकिन जो अजीब सी और हैरान कुन बात यह है कि इससे पहले सिवाय 1-2 केसेस के इसको किसी केस में गिरफ्तार ही नहीं किया गया, तो जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बहुत ताकतवर थी या फिर उस वक्त के या अब तक के जो साउथ के पुलिस अफसरान और एहलकार थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे इससे, इसलिए इसको गिरफ्तार नहीं किया था। एक मामला तो ये है। अच्छा, दूसरा मामला जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इसको केस को उलझाया हुआ क्यों है इतना, खामोशी से भी ये जैसी हो सकती थी। तो बात यह है कि पुलिस ने जनाब कोशिश यही की थी
کہ بہت جلدی میں اتنی جلدی اس کو بھیجنا، گرفتاری ظاہر کرنا، گرفتاری کے فوراً بعد وہاں کورٹ بھیج دینا، جا کے وہاں سے جے سی ہو جائے، جے سی ہونے کے بعد معاملہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا. پولیس نے اپنی پوری کوشش کی تھی مبینہ طور پر کہ یہ انمول اور پنکی والا کیس ہائی لائٹ نہ ہو سکے، خاموشی سے یہ سارا کام ہو جائے اور وہ خاتون ملزمہ جے سی ہو جائے، یعنی کہ جیل کسٹڈی ہو جائے اور معاملہ دب جائے. لیکن جو ہمارے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ اس چیز پر حرکت میں آئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اتنی بڑی ملزمہ کو جو کہ اتنے سارے کیسز میں بھی ملوث ہے اور نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں ملوث ہے، اس کو اتنی معراج، خاموشی سے یہاں پر پولیس میں آپ کیوں کو مبینہ انٹرپٹ طور کروں گا اور انٹرپشن کے لیے معذرت کا، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پہلے میڈیا کے ادارے حرکت میں آئے تھے، اور یہ صرف اس خاتون کا جو اوور کانفیڈنس تھا، جو اس عورت کا جو کانفیڈنس تھا، جو اس کی چال ڈھال تھی، جو اس کے ایکشنز تھے، اس نے میڈیا کو بھی تشویش میں مبتلا کیا. وہاں سے بات چلی اور پھر یہ میڈیا ٹرائل شروع ہوا. بالکل آپ کی بات بجا ہے، میں اس کو بالکل مانوں گا کہ میڈیا پر اس کی فوٹیجز چلنے کے بعد، اس کا پروٹوکول اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی، جس کے بعد تمام جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ بھی حرکت میں آئے. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھائی اس مذموم کاروبار سے منسلک جو لوگ ہیں ان کا قلعہ کما ہو سکے. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ گزشتہ ایک مہینے سے جو ہے وہ اس کی پنکی کی گرفتاری سے پہلے شہر کراچی میں جتنے بھی جرائم کے اڈے، آرگنائز کرائم، خاص طور پر منشیات کے حوالے سے پولیس کی ایک بہت زبردست مہم چل رہی تھی، جس میں روز کی بنیادوں پر جو ہے وہ منشیات فروشوں کو، منشیات کی سپلائی والوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی اور اس کے بعد ایک بڑی کامیابی پولیس کو ملی. اب وہ خفیہ اداروں کی جانب سے تحفے میں ملی یا پولیس کو خود ملی، بہرحال اس کے لیے کوئی بھی کنفرم نہیں کر رہا ہے. بہرحال پولیس کو جب ملزمہ انمول اور ٹھیک پنکی ہے کو معراج، دیا آپ گیا ہمارے تو ساتھ ہی موجود رہیے. لاہور سے سٹی نیوز کے نمائندے وقاص احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. وقاص، شکریہ آپ کا. لاہور میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں، معاملات کچھ انمول پنکی کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، جو پنکی کی طرف سے الزامات عائد کیے گئے تھے اور انکشافات کیے گئے تھے کراچی پولیس کی حراست میں، وہ ایسے لگتا تھا جیسے لاہور پولیس کے خلاف چارج شیٹ ہے. اس لیے لاہور پولیس کافی زیادہ متحرک ہے اس معاملے کو لے کے، اور اب تک جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پنکی کا جو سابق دوست ہے ناصر، وہ یا صرف پنکی ہی سلسلے میں انوالو ہوئی تھے، بلکہ ناصر کے جو دونوں بھائی تھے، بہنوئی تھا، ایک دوست تھا، یہ سارے لوگ ملوث تھے. انہوں نے لاہور میں ایک گیسٹ ہاؤس سے کام شروع کیا، وہاں پر انہوں نے ڈرگ سپلائی کرنا شروع کیا، پھر گریجولی اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہوئے کوکین اور ہیروئن تک لے کے گئے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا لاہور میں. اور کیونکہ ناصر جو تھا وہ اس وقت مرکزی کردار تھا اس گروہ کا، پھر اس نے اپنی جو اہلیہ تھی پنکی، اس کو فرنٹ لائن پہ رکھنا شروع کیا، اور یہ 2019 تک اس اپنے خامن کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک کو لیڈ کرنے والی بن چکی تھی. لیکن پھر 2020 کے آخر میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات آئے اور 2021 میں ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، اور اس علیحدگی کے بعد پولیس رائے کے مطابق ناصر جو تھا وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے بھائی تھے وہ بھی جو ہے واپس آئے کراچی چلے گئے. لیکن جو پنکی تھی اس نے پہلے والا نیٹ ورک کے جو ریسورسز تھے اور پھر اپنا ایک نیٹ ورک ریسورس کیا، جس میں مبینہ طور پر پیسوں کیبلز لاہور پولیس کے کچھ افسران تھے یا اہلکار تھے، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. تو پھر اس نے لاہور میں کئی سال تک ایز اے رنگ لیڈر کے طور پر کام کیا، اور اپنا جو پہلے سے نیٹ ورک موجود تھا خاون کا اس کو مزید بہتر کیا، اور جو سپلائی چین تھی وہ لاہور، کراچی اور باقی شہروں تک لے کے گئی. اب پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کیس میں اور بھی دیکھا جائے گا کہ نہ صرف پولیس کے جو لوگ اس کو تھے بلکہ باقی جو گروہ ہیں ڈرگ ڈیلنگ میں انوالو، ان کو بھی جو ہے تحقیقات میں شامل کیا جا رہا ہے. اچھا وقاص، یہ بتائیے گا کہ 1 مئی تک ملزمہ کا کلیم ہے کہ وہ لاہور میں تھی، ان کے وکیل کا بھی یہی کہنا ہے. لاہور کے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، لاہور پولیس کو ریسنٹلی وہ کسی کیس میں مطلوب نہیں تھی. اس پہ جو لاسٹ ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ 2024 میں ہوئی تھی. لیکن کراچی پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جب کچھ ڈرگ ڈیلرز کو پکڑا، کراچی میں انویسٹیگیٹ کیا، تو اس کا جو لیڈ تھی وہ اسی پنکی کی طرف جاتی تھی. وہاں سے انہیں لیڈ ملی اور وہاں وہ پھر لاہور آئے اور لاہور سے اس کو گرفتار کر کے لے کے گئے. تو لاہور پولیس کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر وہ جس
जिस तरह से वांटेड थी कराची पुलिस को, अगर लाहौर पुलिस को भी इसी तरह से होती तो डेफिनेटली वो भी इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते। बदकिस्मती से पिंकी के या इस गिरोह के खिलाफ जो मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए थे, जो अब तक 5 मंजर आम पर आए हैं, किसी भी तरह किसी भी मुकदमे में इसको ना तो इश्तिहारी किया गया था और ना ही इसको गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। सिर्फ FIR में इसका नाम जरूर दिया गया था एज अ मेन डीलर या एज मेन सप्लायर के तौर पर, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर किसी किस्म की फैसिलिटेशन थी भी खातून को तो वो छोटे लेवल तक थी, तफ्तीशी लेवल पर थी या फिर पुलिस स्टेशन के लेवल तक थी, जबकि लाहौर पुलिस इज्तिमाई फोर्स के तौर पर इसको फैसिलिटेट नहीं कर रही। वकास, ये बताइएगा कि जैसे अनमोल का ये दावा है, पिंकी का ये दावा है कि उसे लाहौर से उठाया गया है, तो कानून नाफिज करने वालों की मदद तो कराची पुलिस ने ली होगी। अगर तो ये दावा सच्चा है तो क्या लाहौर पुलिस ने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया? देखिए, अगर कराची पुलिस किसी भी दूसरे शहर में आकर ऑपरेट करती है, बल्कि अगर इवन पंजाब पुलिस भी कराची जाती है तो फिर कराची को बताया जाता है। जी। लेकिन यहाँ पर एक वफाकी अदारे की मदद ली गई थी। ठीक है। जब फेडरल कोई अदारा अगर ऑपरेट करता है तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि जरूरी होता है कि वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो यही वजह थी कि कराची पुलिस ने खातून को जो है वो ट्रेस करने के लिए एफर्ट खुद की, लेकिन जब गिरफ्तारी की बात आई तो उन्होंने एक फेडरल अदारे की मदद के जरिए लाहौर से उसको पकड़कर कराची मुंतकिल किया। तो इसलिए लाहौर पुलिस को इस हवाले से नहीं बताया गया था, क्योंकि कराची पुलिस ये समझती थी कि हो सकता है कि अगर लाहौर पुलिस को इंटीमेट किया जाए तो किसी तरह से वो उसको इस मामले में के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से पहुंच सकती है। कराची पुलिस जो है वो उसके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन करने जा रही है। तो लाहौर पुलिस के हवाले से कहना है कि हमें भी कराची पुलिस की से ही पता चला कि उसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मामला एक वफाकी अदारे की थी, तो इससे लाहौर पुलिस इस पर कोई भी एतराज़ नहीं कर सकती कि जी हमें इसमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। वकास, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कराची के बहुत सारे इलाके आ गए हैं सामने, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, लाहौर में कौन कौन से इलाकों में एक्टिव था इनका गैंग? डिफेंस है, उसके अलावा रायबन रोड पर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग का एरिया है, क्योंकि इन ड्रग डीलर्स का जो मेन टारगेट है वो तो एक एलीट क्लास को टारगेट करना होता ही है, लेकिन साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो इनका मेन टारगेट थी, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स को ये ड्रग सप्लाई करते थे। तो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम उनको वहाँ पे था। तो लाहौर में जो अब यहाँ पर ये पिंकी रह रही थी वो लाहौर के रायबन रोड से मलिका इलाका है, और तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में 5 से 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्टलाइज हैं। तो इसलिए इनका टारगेट डिफेंस था, उसके बाद यूनिवर्सिटी के एरिया से, या आप कह सकते हैं कि पोश एरिया जो शहर के थे ये सिर्फ उन्हीं तक डील करते थे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी लाहौर में कितने केसेस जो हैं वो इनके खिलाफ हैं अनमोल पिंकी के, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि प्रॉपर्ली तो कोई नहीं हुआ क्रैकडाउन या गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन जैसे अब ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है तो क्या लाहौर से भी गिरफ्तारियां डाली जा सकती हैं? देखिए, लाहौर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 5 FIR जो हैं वो पिंकी के खिलाफ दर्ज हुई थी। पहली 2018 में थी और दूसरी 2024 में थी। इन 5 मुकदमात में जो पिंकी की गिरफ्तारी है वो पेंडिंग है, और DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन ने पिछले दिनों इस बात का ऐलान किया था कि वो कराची पुलिस से राब्ते में है और कोशिश करेंगे कि मुलजिमा को लाहौर लाकर यहाँ पर जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस जो है वो अभी इस सूरत हाल में पिंकी को लाहौर पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती, बल्कि जो मुकदमात कराची में दर्ज हैं उनको वो पहले निपटाना चाहती है। तो इसलिए लाहौर पुलिस ने जो है वो एक सीक्रेट किस्म का जो क्रैकडाउन है ड्रग डीलर्स के खिलाफ लाहौर में वो भी शुरू किया हुआ है, और पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे ये लोग कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनका पिंकी के गिरोह के साथ या और कोई गिरोह जो है उनके साथ इस तरह का कोई रिलेशन है तो फिर उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकास अहमद लाहौर से हमारे साथ थे और मिराज अख्तर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अनमोल उर्फ पिंकी को बगदादी थाने से सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिंकी की मीडिया से बात करने की कोशिश, पुलिस ने शोर शराबा करके आवाज़ दबा दी। मीडिया और आम अफराद को अंदर जाने से रोक दिया गया। सिटी कोर्ट से मुतल्लिका थाने की मजिस्ट्रेट जेल आएंगी, मुलजिमा को उनके सामने पेश किया जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी को बगदादी थाने से सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पिंकी की मीडिया से बात करने की कोशिश, पुलिस ने शोर शराबा करके आवाज़ दबा दी। मीडिया और आम अफराद को अंदर जाने से रोक दिया गया।
सिटी कोर्ट से मुतल्लिका थाने की मजिस्ट्रेट जेल आएंगी। मुलजिमा को उनके सामने पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि इससे कबल मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुलजिमा को जेल में भेजा, जुडिशल जेल में, सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया गया है। बात करेंगे इस हवाले से मुबशर हुसैन से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि इस वक्त ये हाई प्रोफाइल मामला जो है वो बन चुका है और अनमोल और पिंकी डॉन जो है वो हर जगह ज़ेर बहस है। मैं अगर मौजूदा अपडेट दूं तो अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो थाने बगदादी से पिंकी, जो मुलजिमा पिंकी थी, जो कोकीन की कोइन थी, उसको इस वक्त जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। सेंट्रल जेल में भारी नफरी के हमरा मुंतकिल किया गया है और इस दौरान ये भी बताया जाता है जेल ज़राई की जानिब से कि अंदर जो है वो पिंकी ने मीडिया से बातचीत करनी चाहिए तो पुलिस ने जो है वो बात करने से मना कर दिया और उसको जो है वो अदालत की जानिब, जो कि सेंट्रल जेल में अदालत है, वहाँ की जानिब उसको भेज दिया गया। और इस वक्त कहा जा रहा है कि जेल की जो सिक्योरिटी है वो हाईलाइट की गई है और जहां गुज़िश्ता रोज़ अनमोल और पिंकी की को खदशात थे तो सिक्योरिटी इंतज़ामात भी खासे बढ़ा दिए गए थे और मुख्तलिफ अफसरान और अहलकारों को इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई थी। थाने बगदादी की छत पर लॉकअप सेंट्री ड्यूटी पर भी एहलकार तैनात किए गए थे। कड़ी निगरानी जो है वो की गई थी। अब से सुबह जो है वो सिटी कोर्ट में इस केस की, जो पिंकी का केस है, उसमें सिटी कोर्ट में पेशी होनी थी, रूबरू अदालत में पेश होनी थी, जबकि DIG साउथ की जानिब से इस्तदा की गई अदालत को और उसके बाद सिक्योरिटी खदशात भी सामने आए, जिसके बाद सिटी कोर्ट का इरादा बदल कर इस वक्त सेंट्रल जेल अब से कुछ देर कबल मुंतकिल कर दिया गया है और यहीं जो पिंकी है उसके केस की पैरवी होगी। और इस वक्त जेल ज़राए बताते हैं कि जेल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। हाई प्रोफाइल ये मुलजिमा है और इससे तफ्तीश जो है वो जारी है। चंद घंटे कबल जो है इसको सिटी कोर्ट में पेश करना था, ताहम जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जो फैसला है उसको तब्दील किया गया। मज़ीद जो ज़रा है वो यही बताते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, इस केस की समाअत होगी, केस की पैरवी होगी। गैर मुतल्लिका शख्स को, मीडिया को जेल के अंदर जाने पर जो है वो पाबंदी लगा दी है। बाहर से ही मीडिया जो है वो इस केस की मुसलसल कवरेज कर रहा है और अंदर जाने से मुकम्मल तौर पर मीडिया को रोक दिया गया है। किसी किस्म की जो फुटेज है उससे भी बनाने से रोक दिया गया है और मुतल्लिका थाने के SHOs को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। जेल इस वक्त जेल को जो है वो सख्त अलर्ट जारी हो गई है जेल में और चूँकि जब पिंकी पेश नहीं हुई तो अदालत का जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। जब अदालत में पेश हुई है सेंट्रल जेल में मुलजिमा पिंकी, तो अदालत को जो है वो दरवाजे अदालत के इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, अदालत के हाथे के। और इस वक्त अदालत में जो है वो अब से कुछ देर बाद केस की समाअत होगी। उसके बाद जो आगे है, आगे का मराइल जो है वो आगे तय पाएगा। तो इस वक्त हाई प्रोफाइल जो मुलजिमा अनमोल और पिंकी है, जो कई दिनों से मुख्तलिफ तफ्तीश में पेशरफ्त भी हो रही है और गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी हुक्काम ने उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी हासिल किया था। कितनी सफरी जो उसके ट्रैवलिंग की है उसकी हिस्ट्री भी हासिल जो है वो की जा रही है। उसमें इब्तदाई दिनों में जहाँ ये मुकीम थी उस पर अबुल हसन असवानी रोड, गुलशन इकबाल का एरिया में भी का जो एरिया है उसका शनाख्ती कार्ड पर वही पता दर्ज था और साथ ही रैकेट भी, अगर मैं तफसील बात करूं तो इन्हीं रोज़ में रैकेट भी गिरफ़्तार किए गए हैं। जो ये पिंकी जिससे मंशियात की तरसील करती थी, मुख्तलिफ कोकेन सप्लाई देती थी, तो वो जो रकम वसूल होती थी वो उसी रैकेट के ईजी पैसा नंबर पर ट्रांसफ़र होती थी, मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती थी। जो वो रैकेट है वो रैकेट कानून के शिकंजे में आया है। मज़ीद भी कई अहम लोगों के ताने बाने मिलते हैं इस केस से। इस वक्त अदालत में पेश कर दिया गया है सेंट्रल जेल की अदालत में। उसके बाद आगे चलकर मज़ीद इस केस की भी समाअत होगी, इसका जो फ़ैसला है वो सामने आएगा और मज़ीद तफ्तीशी ज़राए कहते हैं कि मुलजिमा चूँकि अभी एक केस में पेश हुई हैं, कई दिफ़ात मुकदमात इसके पहले से मौजूद हैं और लाहौर पुलिस की बात की जाए तो वो भी इस वाक़ये की तफ्तीश कर रही है। जहाँ ये रूपोश होकर लाहौर मुकीम हुई थी, इसके घर से भी शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और इसके दीगर दस्तावेज़ात भी हासिल किए जा रहे हैं। फैमिली का मज़ीद बैकग्राउंड और ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी इस वक्त
حاصل کی جا رہی ہے اور اس وقت ملزمہ جو ہے وہ اندر موجود ہے اور بتایا جاتا ہے اب سے کچھ دیر بعد اس کی جو سماعت ہے اس پیروی کا آغاز ہوگا. جو سینٹرل جیل میں عدالت ہے اس کیس کا آغاز ہوگا. اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور میجسٹریٹ بھی دوسری عدالت سے یہ سینٹرل جیل کراچی پہنچیں گے اور کیس کی پیروی ہوگی. جی. جنا اسپتال میں ریٹائرڈ ملازمین کو دوبارہ نوکریاں دینے پر ہنگامہ. جنا اسپتال انتظامیہ کے خلاف ملازمین کا احتجاج. مطالبات کی بھرمار. ریٹائرڈ ملازمین سے عہدے واپس لینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. ریٹائرڈ ملازمین کے بجائے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ملازمین کے بچوں کو روزگار دو، مراد گھر اور عہدے واپس لو. جوائنٹ ایکشن کمیٹی شاہد اقبال کا سخت موقف. انتظامیہ خفیہ کانٹریکٹ پر بھرتیاں کر رہی ہے. ملازمین کا الزام. کہا احتجاج نہ سنا گیا تو دائرہ وسیع ہو گیا. بتاتا چلیں کہ جنا اسپتال میں ریٹائرڈ ملازمین کو دوبارہ نوکریاں دینے پر ہنگامہ. جنا اسپتال انتظامیہ کے خلاف ملازمین کا احتجاج. مطالبات کی بھرمار. ریٹائرڈ ملازمین سے عہدے واپس لینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. ریٹائرڈ ملازمین کے بجائے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا مطالبہ. جامعہ کراچی میں تدریسی اور انتظامی سرگرمیاں متاثر. گریڈ 1 تا 16 کے تمام ملازمین احتجاج میں شامل. ملازمین کہتے ہیں کہ ہاؤس سیلنگ اور اس کے واجبات ایوننگ مشاہرے کے ادائیگی سمیت تمام مطالبات پورے کیے جائیں. مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے. بتائیے گا. بالکل دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی یونیورسٹی میں اور یہاں پر تدریسی وغیر تدریسی عملہ جو ہے آج بھی سراپا احتجاج ہے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے بھی یہ جو سلسلہ ہے احتجاج کا وہ جاری رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ یونیورسٹی آف کراچی کے ملازمین موجود ہیں. ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. کیا اب درینہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اور یونیورسٹی انتظامیہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ دیکھیں ہمارا اس وقت جو ملازمین کے مسائل ہیں اس میں لیو انکیشمنٹ ہمارا ایک مسئلہ ہے. ہمارا ہاؤس سیلنگ جو 85% گورنمنٹ نے انکریز کیا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا اور تقریباً 7-8 ماہ کا اس کا بھی ایریئرس ہیں. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جس میں اسکالرشپس بھی ہے, ہمارے ڈی پی سی کے بھی مسائل ہیں. لیکن اس سلسلے میں انتظامیہ سے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کے نتائج بالکل بھی سامنے نہیں آئے. اور اب تقریباً ہم 17-18 دن ہو گئے ہیں, ہم سے کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اور اگر کوشش کی بھی جا رہی ہے تو وہ دھونس دھمکی کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہم ایک آئینی اور قانونی طریقے سے یہاں پرامن ہو کے بیٹھے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ بتائیں کیا آپ کا مطالبہ ہے اور یہ جو آپ لوگوں کا احتجاج ہے وہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی, احتجاج جاری رہے گا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لیو انکیشمنٹ, اضافی ہاؤس سیلنگ جبکہ ایوننگ وہ دیگر کے جو واجبات ہیں وہ جب تک ادا نہیں کہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. جی. میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کی جانب سے صوبائی محکمہ خزانہ کے دفتر کے باہر احتجاج. ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور حاضر سروس ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں اور شدید نعرے بازی کی. مزید جانیں گے اس حوالے سے رضوان احمد سے. جی صوبائی محکمہ فائنانس سندھ سیکریٹریٹ کے مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر سے میں آپ کو اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں جہاں پروٹیسٹ چل رہا ہے میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کا. حبیب امان موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. پروٹیسٹ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر ہمارے کم و بیش تمام ٹاؤنوں کے 3300 ملازمین ہیں جن کی پینشن بند کر دی گئی ہے. 12 ہم نے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ ریٹائر ہو گئے, ان کے واجبات دیں. پہلے تو 2 سال انہوں نے بند رکھی, میئر کراچی دینے کو تیار نہیں تھے, لیکن اب ہائی کورٹ کے کہنے پر انہوں نے پینشن جاری کی اور 4 مہینے کے بعد دوبارہ بند کر دی. اب عید سر پر ہے, یہ ریٹائر پینشن کہاں جائیں, ان کو نہ پینشن دی جا رہی ہے نہ واجبات دی جا رہے ہیں. مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب کے پاس جو سمری پڑی ہوئی ہے وہ فوری طور پہ پینشن کی جاری کریں. اچھا یہ آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے لیے کیا مطالبہ کریں؟ ان کے لیے مطالبہ یہ ہے کہ وقت پہ ایک تو 22 ٹاؤنوں کی تنخواہ بند ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تنخواہیں بحال کی جائیں. تنخواہیں بحال ہونے کے علاوہ جو بقایا جات ہیں ان کی کیا پوزیشن؟ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ ادا نہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ ادا کریں اور وقت پہ وہ
उनको पैसे मिल सकें। क्या सूरत हाल क्या है टाउनों में? मुलाजमीन के वाजिबात नहीं मिल रहे, रिटायर्ड मुलाजमीन परेशान है, ओवरऑल क्या सूरत हाल है? 12,000 लोग रिटायर है, 14 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं चाहते। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं कि इन रिटायर मुलाजमीन को अपने पेंशन वाजिबात दो। हम 12 साल से एहतजाज में है, हमारी आवाज़ आला इकाम तक नहीं पहुंच रही। C21 का बहुत शुक्रिया कि हर दफ़ा आके हमारी आवाज़ आला इकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हम बोले हमारी पेंशन, रिटायरमेंट के वाजिबात और 20-22 टाउनों की जो पिछले जून की तनख्वाह नहीं बढ़ी, अभी फिर जून जुलाई आ गया, मेहरबानी करके उनकी तनख्वाहें बढ़ाए, इनको पेंशन दे, इनको वाजिबात दे। बिल्कुल वाजिबातें अदायगियाँ की जाएँ, वरना ये भी कहा गया है कि ईद जो है वो रिटायर मुलाजमीन बतौर एहतजाज एम.ए. जिन्ना रोड के MC दफ्तर के बाहर जो है वो फैमिलीज़ की हमरा मनाएंगे। और इसके साथ साथ हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने भी इस खदशे का इज़हार किया है कि उनकी अदायगियाँ अगर नहीं की गई तो वो ईद ऑपरेशन लेंगे। जी, FPCCI ने वफाकी बजट के लिए अहम तजावीज़ पेश कर दी। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि इंडस्ट्री मज़ीद इजाफी टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बरामदात बढ़ाने के लिए पैदावारी लागत कम करना ज़रूरी है। कैशलेस इकॉनमी को फ़रोग़ देने की तजवीज़ दी है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। जी, नए माली साल की बजट की तैयारियां उरूज पे हैं और यहाँ देखा जाए बहुत सारे मसाइल हैं। क्या तवक्कुआत हैं, क्या होने जा रहा है? 700 अरब रुपए का इजाफी टैक्स का बोझ डालने की बातें की जा रही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर जो हैं साकिब फयाज मग्गू हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं नए माली साल के बजट में, क्या तवक्कुआत फेडरेशन हाउस कर रही है? देखिए, सबसे पहले जो हमने फोकस किया है वो इस वक्त द नीड ऑफ टाइम हाउ टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट, कि अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे कि तमाम हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन था, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि उनका भी ये विजन है कि अब ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और उसके बाद हमें इसकी नौबत ना आए कि हम उनसे लें, तो उसका ये वाइज रास्ता है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें। और एक्सपोर्ट तभी इंक्रीज़ हो सकती है कि जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारी डिक्रीज़ हो और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो वायबल हों और जो हम कम्पीट कर पाएँ। तो हमने टोटल फोकस जो है हमने उसी के ऊपर ये रखा है कि कैसे एक्सपोर्ट को और उसके लिए क्या क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस और टैक्सेस के अंदर भी मज़ीद कमी की जाए कि हमारी कॉस्ट में कमी आ सके। अच्छा साकिब साहब, देखा जाए 700 अरब रुपए का इजाफी बोझ की बातें की जा रही है। IMF ये बजट बना रहा है, जैसे कि आपने सुना IMF के साथ बैठकर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी चीज़ें देख रही है। 15,000 अरब रुपए का जो कहा जा रहा है उससे जायद का टैक्स आमदनी का टारगेट रखने जा रहे हैं। देखिए, अगर ये जो बात की जा रही है 700 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद जो हैं वो लगाने की अगर बात ठीक है, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है FPCCI को, और मैं समझता हूँ कि ये और मज़ीद जो है हमारी एक्सपोर्ट को इफ़ेक्ट करेगा, हमारी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करेगा और हमारी इकनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ वादे तौर पे कहा है कि एक तो सबसे पहले जो है नए माली साल के बजट में पैदावारी लागत को कम करना होगा, साथ ही वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाकर जो है टैक्स की बोर्डिंग ऑफ टैक्स बेस को कर सकते हैं। और साथ ही कहा है कि जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त जो पैदावारी लागत उसको कम करना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।